नौजवानों का एक वड्डा ग्रुप जिहड़ा जो लाल किले चलिया गया, जिस तरीके दे नाल उन्होंने आप उतरापन ढंग दे नाल अनुशासन तोड़ के जो कार्रवाइयां कीतियां, उहदे नाल किसान अंदोलन भी एक बार सवालों के घेरे च आके खड़ा होया है। मुख जिम्मेवार जिहड़ी आ वो केंद्र सरकार है कि किस तरह केंद्र सरकार ने बेरुखी अपनाई है। पहले तो गलबात भी करने को तैयार नहीं सीगे। तो ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। पर ਜਿਹੜੀਆਂ 32 किसान जथेबंदियां 32 किसान जथेबंदियां चों मैनू कोई उत्थे कोई इदां दा कोई सिरका ना ही कोई गोदी जां दूजा मीडिया कोई जिहड़ा जिक्र कर सकदा होवे कि फलाना किसान नेता उत्थे हाਜ਼ਰ ਸੀ। राजस्थान या होर ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ डिफरेंट चैनल्स देख रहे हैं, किते भी कोई किसान संगठन का कोई नेता आगे आके कोई गल ही नहीं कर रहा। लाठीचार्ज होया, फिर लाल किले वालों डिवर्ट होया रूट जिहड़ा हैगा, ते वो दो बैरीकेड तोड़ के आसानी नाल तोड़ के अगे वध गए। किते पुलिस की जिहड़ी नफरी जां जिहड़ी सख्ती जां वो रोके जाने की जरूरत सी। शायद वो इस गल ते भी सवाल उठे भी किस तरीके नाल ਇਹ ਹਜ਼ੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਨੇ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਟੀਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ खेती कानून रद्द कराने के मुद्दे ते किसान परेड रखी गई सी और इस गल का भी दावा ते वादा किया गया सी कि पुरअमन ते शांति दे नाल होएगी किसान परेड। खास तौर ते मैं जिहड़ी इस अंदोलन की अगवाई कर रहे हैं बलवीर सिंह राजेवाल, उन्होंने वैसे तो हर रोज ही अपनी संगरूप स्टेज तो क्या होएगा, पर कल चेचे तौर पर क्या एक गल चेते रखियो कि इस अंदोलन की शक्ति जिहड़ी हैगी आ वो इसे गल च है कि शांतिपूर्वक ढंग नाल ते अनुशासन च रह के लड़ाई लड़ी जाए। अज जदों सवेरे सड़कों ते दिल्ली दी सड़कों का आप जिक्र कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च शुरू होया तो बड़ी उत्सुकता सी सारियां दी कि किस तरीके दे नाल नेपरे लगेगा। ज्यों-ज्यों दिन चढ़दा गया कई थावां ते मंदभागियां घटनावां वापरियां। खास तौर ते नौजवानों का एक वड्डा ग्रुप जिहड़ा जो लाल किले चलिया गया, जिस तरीके दे नाल उन्होंने आप उतरापन ढंग दे नाल अनुशासन तोड़ के जो कार्रवाइयां कीतियां, उहदे नाल किसान अंदोलन भी एक बार सवालों के घेरे च आके खड़ा होया है। सरकार भी सवालों के घेरे च आके खड़ा हुई है ते जिन्हां लोकां ने कार्रवाई की है उन्हां बारे भी सवाल उठ रहे हैं। किसान जथेबंदियां का मैं एक लाइन दे ते जरूर जिहड़ा है उन्हां दा जवाब आ रहा है, स्पष्ट करना चाहांगा कि उन्हां दा क्या है कि साडा जो कुछ लाल किले च वापरिया उन्हां लोकां दे नाल कोई लेना देना नहीं, पर जदों विवाद खड़ा हुंदा है तां गल बयानां ते आके नहीं निबड़दी। किसानी अंदोलन जिस तो बहुत वड्डियां उम्मीदां अजे भी रखियां जा रही हैं। इन्हां मुद्दों ते मेरे नाल पैनल दे जिहड़े चर्चा है साडे कदावर मेहमान, मैं अज दी बहस नूं कोई राजसी रंगत लई नहीं सगों दो इहो जिहे मेहमानां नूं बेनती कीती है जिहड़े इस अंदोलन नाल तां जुड़े हाई पर किसानी पिछोकड़ दे विच भी एक अपना खास मकाम अपनी जगह रखते हैं। साडे इस खिते दे सीनियर जर्नलिस्ट ने इंद्रप्रीत सिंह जी, इस तरीके नाल साडे दूजे मेहमान जगतार सिंह हेड़ा जी बेशक आम आदमी पार्टी के बुलारे है पर पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना के विद्यार्थी है।
ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਪਰੇਡ ਕਿਸਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਖੀ ਅਪਣਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮਗਰਲੀਆਂ 4-5 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ 3-3 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਿਰਾਦਰ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ 3 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚੱਕ ਥਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ AK-47 ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ, ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਚੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਗਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲੀ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ। ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇੰਦਰਬੀਰ ਜੀ, ਬੀਂਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 11 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਆਖਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਬ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਕੱਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ, ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਦੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੀਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਕਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 40 ਨੇਤਾ ਨੇ,
40 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੋਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 8:30 ਵਜੇ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਨਲਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਚ ਪੌਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਦਰਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਸੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਉਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਬਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲੀਓਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰੋਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੈਰੀਕੇਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਡ ਡਿਵਰਟ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ITO ਚੌਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਹੋਇਆ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ 2 ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਆ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਨੇ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਆ, ਸਥਾਨਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ITO ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, किसानी परेड ਕਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ। ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜਮ ਚ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਆ, ਮੰਨਣਾ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ,
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਵੀ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਲਟਕਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਰਾਦਰ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹੂੰਗਾ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 100 ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ, 10-15 ਕੁ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਡੰਡੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਪੇਟ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਖਾ ਲਓ ਡੰਡੇ ਖਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1-2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹੀਕਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮਚਾਤੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲੀਆਂ, ਹਮਲੇ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। He felt insulted। ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਹ 'ਚ ਫਸਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਲੰਘ ਨਾ ਸਕਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਂਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾ ਮਾਰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਲੱਚ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੱਦ ਕਰੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਗਲਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟੋ ਪਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ, ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਐਨਵੀ ਜੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਉਧੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਟਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਮੂਡ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਝੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇੰਦਵੀ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣੀ ਬੋਲਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸੰਪਰਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਗਤਾਰ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਈਗੋ ਜੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 1.5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ। ਦੋਨਾਂ ਚ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਾਓ, 1.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, 1.5 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਈਗੋ ਜੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਾਰਮਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੀਲ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜਨ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 24 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਏਗੀ, ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿਡ ਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਡ ਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਦੋਂ ਮਿਡਵੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਚ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਧੁਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰੀਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਸਮਹਾਉ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਠੱਪਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ। 2 ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨਕਰੋਚ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ WTO ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊ, ਪਰ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਡਵੇ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਰਿਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮਿਡਵੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 40 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਉੱਥੇ ਉਠਾ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਰੀਪੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਣੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵਰੇਜ 2 ਤੋਂ 3 ਸੁਸਾਈਡ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਦਵਾੜੇ 'ਚ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 90% ਦੀ 99% ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਅਗੇਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।